फस्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास। सो अज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का फस्ट डे सीगा, ठीक है। सो सारे ने दसिया किसी ने एक बार एग्ज़ाम दिता आ, 2 बार दिता आ, 4 टाइम्स दिता आ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी मॉड्यूल चो 5.5 रह ही जाते आ। उहदे पिछे की रीज़न आ, अज आपां वो देखांगे कि की रीज़न की आ तुहाडे 5.5 आउंदे आ। ਆਪਾਂ स्टैप बाय स्टैप डिस्कस करांगे। अज जिहड़ी मेन आपां गल करनी आ मॉड्यूल स्टार्ट करन तो पहलां वो किस ते होएगी, राइटिंग दे उत्ते, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जिहड़े मेरे तो स्टूडेंट्स हैगे आ उन्हां नूं राइटिंग दे विच बहुत इशू आ, ठीक है। तुहानूं प्रॉब्लम आउंदी आ कि राइटिंग नूं किवें इंप्रूव किया जाए, की चीज़ां इनकलूड करनियां। मैम 4 टाइम एग्ज़ाम दे दिता, 5 टाइम दे दिता, लेकिन इंप्रूव नहीं हो रहा, अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा। वो रीज़न की आ। अज आप बेसिकली गल करनी आ राइटिंग दे बारे कि राइटिंग नूं किवें इंप्रूव कर सकते हैं, की तुसीं मिसटेक्स करते हो। क्योंकि जिन्नी देर तक तुहानूं अपनियां मिसटेक्स नहीं पता लगदियां तुसीं उन्नी देर तक खुद दे विच इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। ये भी गल क्लीयर आ। सो राइटिंग दे विच तुहानूं पता आ 2 टास्क हुंदे आ, 1 एंड 2, चाहे जीटी होवे जां फिर अपना एकेडैमिक होवे। अपने जिहड़े टास्क 2 हुंदे आ, टास्क 1 एंड टास्क 2, बट जिहड़ा जीटी दा टास्क हुंदा आ वो डिफरेंट हुंदा आ, एकेडैमिक दा डिफरेंट हुंदा आ। ये भी तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हैगा, ठीक है, कि डिफरेंट हुंदा आ। हुण देखो करना की आ कि तुहाडे 5.5 आए आ, तुसीं फस्ट टाइम प्रैपरेशन कीती आ, फिर भी थोड़े 5.5 आए, तुसी बिना सोचे समझे दूसरी बार एडमिशन लैन चल गए कि हाँ एक होर ट्राई करनी है। पर कोई भी बच्चा एवें दा नहीं होएगा जिन्हें अपने एग्जामिनर नूं दोबारा पूछा होवे कि मेरे इन्ने बैंड स्कोर आए आ, उहदे पिछे की रीज़न सीगा। तुसी पुछया, तुसी अपनी राइटिंग उन्होंने दसदे अपने एग्जामिनर नूं कि मैं इवें दा टास्क लिख के आए सी ते उहदे विच मैं ये चीज़ां लिखियां सी, तुसी मैनूं दसो कि इहदे विच की गलत हैगा ते उहनूं आपां इंप्रूव किवें कर सकदे हैं। किहड़ी चीज़ मैं गलत लिखी आ जिहदी वजह नाल मेरी जिहड़े बैंड स्कोर आ वो घट होए आ। तुसी कोई पुछदा नहीं हैगा अपने एग्जामिनर तो, हाँ एग्जामिनर ने फीडबैक देता बस समझ आई नहीं आई, किसी ने पुछना नहीं हैगा, वो बिल्कुल रॉन्ग है। जिन्नी देर तक तुसी अपने एग्जामिनर तो क्वेश्चन नहीं करते कि हाँ भी एक क्यों गलत होया मेरा, किवें मैं इनू अप्लाई करा। हुण एग्जामिनर तुहानूं दस देगा कि तुसी कनैक्टर्स यूज़ करने आ, ठीक है, कि वो कैब यूज़ करनी आ, बट तुसी अपने एग्जामिनर नूं ये भी पुछो, अपने टीचर नूं ये भी पुछो कि आपां किहड़े कनैक्टर्स यूज़ करने आ ते किवें उन्हां दा यूज़ करना आ। जे तुहानूं इंप्लीमेंट करन दे विच प्रॉब्लम आउंदी आ तो तुसी डेफिनेटली अपने टीचर नूं पुछो कि क्यों साडे इहदे विचों घट आउंदे पे आ, मैं किवें कनैक्टर दा यूज़ करां, किहड़ी वो कैब मैं गलत लिखी आ, किहड़ी मैं सही लिखी आ, ठीक है। थोड़ी प्रैपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती आ। हुण तुसी फस्ट टाइम भी एग्ज़ाम देता, सैकेंड टाइम भी देता, लेकिन फिर भी थोड़े जिहड़े आ 5.5 ही आए आ। की रीज़न हैगा, पहली बार रीडिंग चो रह गए, दूसरी बार थोड़े राइटिंग चो रह गए, की रीज़न है इहदे पिछे। क्योंकि जदों थोड़ी पहली बार राइटिंग चो आए सगे 5.5, तुसी दूसरी बार जदों प्रैपरेशन की सारा फोकस थोड़ा किते सी राइटिंग दे उत्ते सी, ज़्यादा फोकस तुसी राइटिंग दे उत्ते दिता, बाकी मॉड्यूल्स नूं इन्नी इंपॉर्टेंस तुसी नहीं दित्ती, जिहदे करके थोड़े दूसरे चों बैंड स्कोर घट जाते आ। मैं हमेशा कहनी हुन्नी कि 4 मॉड्यूल आ, 4 नूं इक्को जिहा लैके चलिया करो, ठीक है। रैगूलर हर एक मॉड्यूल की प्रैपरेशन करया करो। हुण राइटिंग दे विच तुहानूं सारियां चीज़ां मैं दसियां होईयां कि किहड़ी चीज़ किवें यूज़ करनी आ, कॉम्पलैक्स किवें यूज़ करने आ, बट न्यू स्टूडेंट जिहड़े आ उन्हां नूं कोई भी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं हैगी आ। तुहाडे नाल भी हर एक चीज़ नूं डिस्कस करूँगी मैं, बट टाइम लगेगा, ठीक है, स्टैप बाय स्टैप करवावांगी। अज थोड़े सामने एक सैंपल नूं मैं रख देवां पर तुहानूं कुछ समझ नहीं आउणा क्योंकि तुहाडा बेसिक नहीं क्लीयर हैगा। तुहाडा पहला बेसिक आपां क्लीयर करना आ, बेसिक तो स्टार्ट करके जदों एडवांस वाल जांदे आ ना तां इंप्रूवमेंट होंदी आ। जे डायरैक्ट ही तुसीं कह रहे हो कि मैं एडवांस करना आ तो वो चीज़ तां तुहाडी इंप्रूवमेंट नहीं होएगी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜਸਟ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ 5.5। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਥਡ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹੁੰਦਾ, ਈਦਰ ਔਰ, ਨੀਦਰ ਨੌਰ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਲਦੋ ਯਟ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, PR ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PR ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੈਨ ਵੋਕੈਬ, ਹੁਣ ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ।
ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BP ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ BP2 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ PDF ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਪਸ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਵਾਰ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 3-4 ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਆ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਓ, ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਅਪ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਓਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡੇ 1 ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਓਵਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ D1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੋਕੈਬ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਟਿਪਸ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਥੀਸਿਸ, ਦੈਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੋ ਹੈ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਵੋਕੈਬ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਸਟ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 ਆਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਆਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ 3.5 ਆਵਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਕੇ।